नारयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्म व्यामोहितसरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं देदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाद श्रीवत्सारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलनिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोग जगदाचार्यो स कृष्ण माधव पद्मनाभ सुमनत्कुलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्न्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे उत्कटाक्षरलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसङ्घर्षजीवजीवातवे नमः नृत्यप्रसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तेनरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं हितेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशकुमणं तरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटालतनो भवं वेदान्ताचार्यशिष्यं गुडैवर्गमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि कीर्तये दत्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धं श्रीकटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென் குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் கொன்னதென்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தால் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருவோர் வேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சதுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்கிறார் செடுகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் செடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாக தொக்கையிலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் பொருகை எருகோன் யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మన నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధంలో 2వ పదిలో 5వ తిరువాయుమలిలో మొదటి పాసురాన్ని పూర్తి చేసుకుని 2వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. திருவுடம்புவான் சுடர் செந்தாமரை கண் கை கமலம் திருவிடமே மார்வம் அயனிடமே கொப்போல் உறவிடமும் எந்தை பெருமாற்கரனேயோ ஒருவிடம் ஒன்றின்றி என்னுள் கலந்தானுக்கே.
திரு உடம்பு வான் சுடர் செந்தாமரை கண் கை கமலம் திருவிடமே மார்வன் அயனிடமே கொப்போல் ஒரு விடமும் எந்தை பெருமாற்கு அரணேயோ ஒரு விடமும் ஒன்றின்றி ఎన్ ఉల్ కలందానొక్కే. అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆర్తితోటి నమ్మాళ్ళవారులు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొழிలో అన్ని పాశురాలు కూడా పెరుమాళ్ళు తనతో కలవడం వల్ల వచ్చినటువంటి దివ్యానంద ప్రకటనలో ఆయన యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని వర్ణించడమే ఈ 10 యొక్క సారాంశము. అన్ని పాసురాలలో కూడా పెరుమాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి, చేతులు ఎలా ఉన్నాయి, వక్షస్థలం ఎలా ఉంది, పాదాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా చూస్తున్నారు, ఇలాంటి దివ్య మంగళ విగ్రహ వర్ణనమే 9 పాసురాల్లోనూ కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట. ఎందుకండి అన్నిటిలో చెప్పడము అనేటువంటి దానికి సమాధానము ఇవాళ పాసురాల్లో మనకి లభిస్తుంది అని. 2వ పాసురం ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. ఒరివిడం ఒండ్రిండ్రి, కొంచెం స్థలం కూడా వదిలిపెట్టకుండా, విడమంటే స్థానం, ఒండ్రిండ్రి ఏది వదిలిపెట్టకుండా, ఎన్నుల్ కలందానుకు నాలో కలిసిన స్వామి అంటే నన్ను పూర్తిగా తన దగ్గరకు తీసుకున్నటువంటి స్వామి. ఎన్ తై నా తండ్రి, తై అంటే తండ్రి, ఎన్ పెరుమార్క్ నా స్వామికి, ఆయనే తండ్రి ఆయనే స్వామి. నవవిధ సంబంధాలనే ఇక్కడ మనం ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. తల్లి తండ్రి నివాస శరణము సురుతు అన్ని ఆయనే అని చెప్పి ఒకసారి తలుచుకోవాలి. ఆయన యొక్క తిరుగుడంబు దివ్యమంగళ విగ్రహం వాన్సుడర్, మంచి పోలిక, సూర్యుళ్ళ మెరిసిపోతోంది. స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహము సూర్యకాంతిలాగా మెరిసిపోతోంది. కళ్ళు ఎలా ఉన్నాయండి? కణ్ సెందామరే, ఎర్రటి తామరల్లాగా ఉన్నాయి. అప్పుడే ఇచ్చినటువంటి తామర అని మనం ఎప్పుడు కూడా విశేషణం పెట్టుకోవాలి. అప్పొజుదై కప్పొజుదు ఎన్నారావమనం, అప్పుడే వికసించిన. ఆ విశేషణం లేకపోతే తామరలా ఉన్నాయి అంటే ఆ తామర ఒకప్పుడు వాడిపోతుంది, ఒకప్పుడు పడిపోతుంది, ఒకప్పుడు కాంతి విహీనం అవుతుంది. కాబట్టి అది చెప్పకూడదు. అప్పుడే వికసించిన తామరలో ఆ రేకులో ఉన్నటువంటి అత్యద్భుతమైన లావణ్యం, కాంతి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నటువంటి నేత్రాలు. కై కమలం, ఇంకా హస్తాలు చూసానా, అవి అసలు పద్మాలే నా దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నట్లుగా, నన్ను ఇలాగ పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు 2 పద్మాలు నా దగ్గరికి ఇలా వచ్చేస్తున్నాయా అన్నంత ఆనందంగా ఉంది. ఎలాంటి స్వామి అండి ఆయన? మార్వం, మార్వం వక్షస్థలము, వక్షస్థలము తిరువిడం, లక్ష్మికి నివాసము. ఆయన దేహంలో గుండెలలో లక్ష్మీదేవి కూర్చుని ఉంటుంది. కొప్పు ఆయనిడం, 3 పాయింట్లు చెప్పారండి. 1 గుండెల మీద లక్ష్మి ఉంటుంది. 2వది నాభి బ్రహ్మకి స్థానంగా ఇచ్చేశాడు. తన దేహాన్నంతా అందరికీ ఎలా పనిచేశాడో చెప్తున్నారు. ఒక ప్రేమమయమైనటువంటి తండ్రి భుజాల మీద ఒకళ్ళని కూర్చోబెట్టుకుని, కౌగిట్లోకి ఒకళ్ళని తీసుకొని, ఒళ్ళో ఒకళ్ళని కూర్చోబెట్టుకుని అందరినీ కలిపి తాను ఊగుతూ ఎంత ఆనందాన్ని పొందుతాడో, పెరుమాళ్ళు కూడా అలాగే గుండెల మీద లక్ష్మీదేవికి స్థానం ఇచ్చి, నాభి కమలంలో నుంచి బ్రహ్మగారు ఉన్నారు కాబట్టి నాభిని బ్రహ్మగారికి ఇచ్చి, ఇంకా మిగిలిన స్థలాన్ని అరణ్ రుద్రుడికి ఉనికి పట్టుగా చేశాడు. పరమేశ్వరుడు కూడా వచ్చి ఆయన వంటిలో కూర్చున్నాడు. ఇది పరత్వానికి చిహ్నమైంది. పాసురంలో ఈ చెప్పినటువంటి ఈ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయే, వరు తిరుగుడమే మార్వం అయనిడమే పొప్పోల్ వరమిడమెందై పెరుమార్కరణేయో, ఇవి 2, 3 పాదాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 3 విషయాలని చెప్పారండి. వక్షస్థలము లక్ష్మికి, నాభి బ్రహ్మగారికి, ఇంకా మిగిలినది పరమశివునికి. అంటే ఎంత పరాత్పరుడైతే
బ్రహ్మరుద్రాదులకు కూడా తన శరీరంలో స్థానాన్ని ఇస్తాడు. అది 2, 3 పాదాల్లో. ఇంకా సౌలభ్యం ఏమిటి? అలాంటి ఆయన, అంత గొప్ప ఆయన వచ్చి ఒక పడమండ్రి ఎన్నొళ్ళు కలందానొక్కే, అలాంటి ఆయన వచ్చి నాతో కలిసాడండి. ఇది సౌలభ్యం. అంటే ఒకే పాసురంలో అటు లక్ష్మికి, బ్రహ్మకి, పరమశివుడికి స్థానం ఇచ్చిన పరత్వాన్ని చెప్పారు. అంత మహనీయుడు వచ్చి నాతో కలిశాడు అంటే సౌలభ్యాన్ని కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు అనేది. ఇంకా మనం 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 146వ పేజీ అండి మన దగ్గర ఉన్న కాపీల్లో. 2ஆம் பாட்டு. తమ్మోడే కలంద పెంపు అవనక్కు పెరంద పొగరై చొల్లి. ఎంత నంబెళ్ళయ్య గారు ఎంత స్పష్టంగా చెప్తారో. ఆయన మామూలుగా కాంతిగానే ఉంటాడు కానండి, నమ్మాళ్ళవార్లను కలిసేటప్పటికి సూర్యుళ్ళ మెరిసిపోతున్నాడండి. ఈయన్ని కలిసేటప్పటికి అంత కాంతి వచ్చిందనమాట. మనకి జీవితంలో మనం నడుస్తూనే ఉంటాం, మన పనులు చేసుకుంటూనే ఉంటాం, అన్నీ చేస్తూనే ఉంటాం. దివ్యానందం కలిగినప్పుడు మెరిసిపోతూ ఉంటుంది ముఖం. ఆ ముఖం చూడు ఎలా వెలిగిపోతుందో అంటారు. అలాగట ఆళ్వార్లను కలిసేటప్పటికి ఈయన ముఖమండలం అలా మెరిసిపోతూ సూర్యుడిలా కనిపించాడు అంటున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. అప్పుడు ఒక దివ్యమైన కాంతి ఆయన ముఖంలోకి వచ్చిందండి. పిరంద పొగరై చొల్లి, పుట్టినటువంటి ఆ కాంతిని చెప్పి, తన్నుడంబై పత్తి బ్రహ్మ ఈశానాదిగల్ సత్తయ్యాంబడి ఇరెక్కరవన్. ఆ శరీరాన్ని పట్టుకుని బ్రహ్మగారు, ఈశానుడంటే రుద్రుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు సత్తయ్యాంబడి ఉన్నవాళ్ళయ్యారు. పరమాత్మను ఆశ్రయించడం వల్లే బ్రహ్మ గాని రుద్రుడు గాని ఉన్నవాళ్ళు అయ్యారు. సత్తా అనే ఒక పదాన్ని వ్యాఖ్యానంలో తరచుగా వింటూ ఉంటాం. సత్తా అంటే కలిగి ఉండుట అని అర్థం. మేము ఇవాళ ఇలా ఉన్నాము అంటే ఆయన దయ, అదనమాట. మనకి చూడండి ఇరామాంజనోత్తందాదులో ఎన్నై పువియిల్ ఒక పొరుళాకి, నన్ను ఒక మనిషిగా చేసి నేను ఇవాళ మనిషిని అయ్యాను అంటే అది ఆయన కటాక్షం మాత్రమే అనే అర్థం అన్నమాట. ఉడంబై పత్తి బ్రహ్మ ఈశానాదిగలు సత్తయ్యాంబడి, వాళ్ళకి ఒక ఉనికి ఒక సత్తా వచ్చినట్లుగా ఇరిక్కరావన్ తాన్ ఎన్నుడంబై పత్తి. అలాంటి ఆయన వచ్చి ఎన్నుడంబై పత్తి నా శరీరాన్ని పట్టుకున్నాడండి. తన్ సత్తై యాంబడి గిరానింద్రా నెంగిరార్. చాలా ఒక్క అక్షరం కూడా వ్యర్థం కాని వ్యాఖ్యానం అండి. ఎలాగంటే వాళ్ళందరూ స్వామి శరీరాన్ని ఆశ్రయించి ఉనికి కలిగిన వారు ఎలా అయ్యారో ఆయన నన్ను ఆశ్రయించి ఉనికి కలిగిన వాడు అలా అయ్యాడు. అమ్మయ్య, ఇప్పుడు నేను ఉన్నట్టు అనుకున్నట్టండి. ఎప్పుడు? ఆళ్వార్లను పట్టుకున్న తరువాత. తిరువుడంబు వాన్ సుడర్. ఇక్కడ తిరు అంటే మామూలుగా తమిళ భాషలో తిరు అంటే శ్రీ లక్ష్మీదేవి అని అర్థం అండి. ఇక్కడ తిరు అంటే పూజ్యార్థం. మనం చూడండి తిరు ఆరాధన అంటాం, పవిత్రమైనటువంటి పూజ. అక్కడ తిరు అంటే పవిత్రత అని చెప్పినట్లుగా తిరు ఉడంబు వాన్ సుడర్, చాలా అందంగా మెరిసిపోయేటువంటి దేహము కలిగిన వాడు. అణైతైపోదై స్పర్శ సుఖం కొండ అరుళిచ్చేగైరారిరే. నన్ను వచ్చి నన్ను కౌగలించుకొని నాతో కూడేటప్పటికి ఆయన శరీరంలో అంత అందమైనటువంటి కాంతి వచ్చింది. ఈశ్వరనుకు విగ్రహం ఇల్లై విభూతి ఇల్లై ఎంగిరవర్గల్ మున్బే. ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారండి. ఏమిటంటే నంజీయర్ అనేటువంటి మహానుభావులు చెప్తున్న మాట. ఈ నంజీయర్ గారు మొట్టమొదట అద్వైత వేదాంతి అండి. అద్వైత వేదం అనగానే ఏమైపోతుంది? రూపము లేదు, గుణము లేదు, నిరాకార, అవి కదండి ఆ సిద్ధాంతం. అలాంటి ఆయన్ని అంటారు వారు వెళ్ళి మార్చి వారు వీరి దగ్గరకు వస్తే, ఆహా ఎన్ జీయర్ వందారో, మా జీయర్ వచ్చారా,
అని ప్రేమగా పిలవడం వల్ల ఆయనకి నంజీయర్ అనేటువంటి పేరు వచ్చిందండి. అంటే ఒకప్పుడు నేను పెరుమాళ్ళకి రూపం లేదనుకున్నాను, గుణం లేదనుకున్నాను. కానీ ఇవాళ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పారు చూడండి, అంత శరీర కాంతితో మెరిసిపోతున్నాడు అంటే రూపం ఉండబట్టే కదా. అయ్యయ్యో ఎంత పొరపాటు సిద్ధాంతంలో ఉన్నాను నేను ఇంతకు పూర్వం అని. ఈశ్వరునకు విగ్రహం ఇల్లై, ఈశ్వరుడికి రూపం లేదు, విభూతి ఇల్లై, ఐశ్వర్యం లేదు, ఎంగిరవరగల్ మున్బే, పూర్వం అలా అనుకునేటువంటిది. పూర్వం అంటే భట్టర్ వారు దిద్దక పూర్వం అద్వైతిగా ఉన్న రోజుల్లో నంజయ్యర్ వారు అలా అనుకునేవారు. ఆప్త తమరాన ఇవర్. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఆప్తతములు, ఆ మాట మంచి మాట అండి. ఆప్తులు అని అందరినీ అనకూడదండి. మన శ్రేయస్సును ఎవరు కోరుతారో వాళ్ళకే ఆప్తులు అని పేరు. ఆప్త యథార్థవాది. ఆప్తుడంటే ఎవరండి? మనం తప్పు చేస్తే ఇదిగో నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని నిక్కచ్చిగా మనకి ఎవరైతే చెప్పగలరో వాళ్ళు ఆప్తులు. అసూయతో చెప్పేవాళ్ళు కాదు, నిజంగా మనని మంచి మార్గంలో పెట్టడానికి చెప్పేటువంటి వారు. ఆప్త తమరాన ఇవరు తిరువడంబువాన్ సుడరియన్న పెరువదే. అలాంటి నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు ఆయన చెప్పారు అంటే అది అనుభవపూర్వకంగా చెప్పిన మాట. ఏమిటా అనుభవం? పరమాత్మ దివ్యమంగళ విగ్రహం సూర్యుడిలా మెరిసిపోతోంది అంటే దర్శిస్తే కదా చెప్తారు, కళ్ళతో చూస్తే కదా చెప్తారు, ఆ కాంతిని అనుభవిస్తే కదా చెప్తారు. కాబట్టి ఇది చాలా యథార్థము. ఈశ్వరనుకు విగ్రహమిల్లై గుణమిల్లై ఎంగిరవర్గల్ పండి వైక్కమాటాద పాపమిల్లై. అబ్బాబా, భగవంతుడికి విగ్రహం లేదు అని గుణం లేదని చెప్పినటువంటి మాట ఎంత పాపిష్టి మాట, ఎంత తప్పు సిద్ధాంతము అని స్పష్టంగా నిరాకార నిరంజన అలాంటి మాటలకి ఇతర సిద్ధాంతాల్లో చెప్పే అర్థాలన్నీ ఆయన నిరాకారుడు కాదు, ఆయన నిర్గుణుడు కాదు, గుణ విశిష్టుడు, అద్భుతమైన రూపం కలిగిన వాడు అని స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ அவர்களை அனுவர்த்தித்து அது கேட்க விராதபடி பெருமாள் நமக்கு பண்ணின ఉపకారం ఎన్ అరుళి చేయవరు జీయర్. జీయర్ అంటే నంజీయర్ అని. ఒకప్పుడు అద్వైతిగా ఉండి అట్టర్ వారి చేత దిద్దబడి ఇంత గొప్ప విషయాన్ని తెలుసుకుని ఆయన అన్న మాట చూడండి. పరమాత్మ లేడు అనే వాళ్ళని అనువర్తిస్తూ ఆ మాటలు చెవుల్లో పడే దౌర్భాగ్యం లేకుండా నాకెంత ఉపకారం చేశాడండి భగవంతుడు. ఈ మాట అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటా అందరికీ. ఇంత చెవుల పడేవి నిర్గుణుడు, నిరాకారుడు, అబ్బబ్బబ్బ ఏం పదాలండి అవి. అది కేట్క విరాధపడి అవి చెవుల్లో పడనీయకుండా అంటే తప్పుడు మాటలు విననీయకుండా నమక్కు పండిన ఉపకారమని నాకెంత ఉపకారం చేశారు భట్టర్ వారి అనుగ్రహంతో ఇవాళ నేను ఈ విశిష్టాద్వైత వైభవాన్ని తెలుసుకోగలిగాను అని నంజీయరు వారు చెప్పినటువంటి మాట. ఇవన్నీ శాసనాలని, తామ్ర శాసనాలు లాంటివి. రాగి రేకుల మీద చెక్కితే శిలల మీద శాసనాలు వేస్తే శాశ్వతంగా ఎలా ఉంటాయో అటువంటి మాటలు తప్ప నీటి మీద వ్రాతలు కావు. నీటి మీద ఎంత రాసినా నీళ్లలో కొట్టుకుపోతుంది, అక్షర రూపం దర్శనం కాదు. అదే ఒక శిల మీద కానీ ఒక తామ్ర శాసనం కానీ వేస్తే అది అలాగ శాశ్వతంగా ఉంటుంది. తామ్ర శాసనాలు ఇవాళ మనకి అన్నమయ్య కీర్తనలు అవి దొరికాయి అంటే ఎంత శాశ్వతత్వాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఇవాళ మనం వాటిని పట్టుకోగలిగాము. అలాగే నంబిళ్ళయ్య గారు వాక్కులు కూడా మనకి శిలాశాసనముల వంటివి అని. ఎందువల్లంటే మయర్వర మదినలం అరళు పెత్తవర్ తువక్కుంగిర తిరుమే నీరే. మయర్వర మదినలం వరుళినన్ ఇది 100 సార్లు వస్తూ ఉంటుంది మొత్తం తిరువాయ్మొഴി అంతా కూడా. నాకు అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి భక్తి రూపంగా మారిన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ పాదంకి అర్థం ఏంటండి? జ్ఞానం ఇచ్చాడు. ఎలాంటి జ్ఞానం? అది భక్తిగా మారిపోయింది. అంతకుముందు ఏముండేది? ఏమి తెలివి తక్కువతనం ఉండేది, అజ్ఞానం ఉండేది.
అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి దాన్ని భక్తిగా మార్చినటువంటి మహానుభావుడు 3 పనులు చేశాడనమాట. ఒకటి, ఒక ఇంట్లో ప్రవేశించాలనుకోండి, ఆ ఇంట్లో ఉన్న మట్టి అంతటినీ ముందు ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకోవాలి. అలా మనలో పేరుకుపోయిన అజ్ఞానాన్ని ముందు పక్కకి తీసేయాలి. తర్వాత దానికి అందంగా ఉండేటువంటి లైటింగ్ ఏదో అలంకరణ మొత్తం చేసుకోవాలి. అలాగ మనం పెరుమాళ్ళ యొక్క విషయంలో ఒక దీపాన్ని మనస్సులో వెలిగించాలి. వెలిగించిన తర్వాత భక్తిపూర్వకంగా ఆరాధన చేయాలి. అలాగ పరిశుభ్రతకి మారు పేరుగా ఉండే ఒక ఇంటిని ఎలాగైతే మనం చక్కగా చూసుకుంటామో, నా శరీరం అనేటువంటి ఈ ఇంటిలో నా ఆత్మ అనేటువంటి ఆ దీపారాధనతోటి ఆ భగవంతుడు నన్ను ఇంత భక్తుడిగా మార్చాడు అని. ఆయన ఎలాంటి ఆయనండి? తువక్కుంటెర తిరుమేనిరే, ఆయన చక్కగా పొందినటువంటి దివ్య మంగళ విగ్రహము కదా తిరుమేను, పవిత్రమైనటువంటి విగ్రహం. అది ఎలాంటిది? ఇచ్చా బృగీతాభిమతోరు దేహ. అది మీకు ప్రమాణ తిరట్టులో ఫస్ట్లోనే ఉంటుంది చూడండి. విష్ణు పురాణంలో 6వ అంశంలో పరవిద్య ఉపదేశ ప్రకరణం అని ఒక ప్రకరణం ఉంది. అందులో చెప్తున్నారండి, సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకోసో, పెరుమాళ్ళు నిర్గుణుడు కాదు, సమస్త కళ్యాణ గుణములు కలిగిన వాడు. ఇది నిర్దుష్టంగా శాసించినటువంటి పురాణ వాక్యము అన్నమాట. స్వశక్తిలే సాధృతభూత సర్గ, తన శక్తిలో ఉన్న ఒక అంశం చేత ఈ సృష్టిని అంతటినీ కూడా ధరిస్తున్నాడు ఆయన. ఇచ్ఛాగృహీతాభిమతోరు దేహ, ఆ ధర్మం స్థాపించడానికి ఇచ్ఛాగృహీత, ఎప్పుడు ఏ రూపం ఎత్తాలంటే అప్పుడు ఆ రూపం ఎత్తగలిగిన. ఇచ్ఛ అంటే కోరిక, ఏది కావాలని అనుకుని కోరుకుంటే ఆ రూపమైనటువంటి దేహాన్ని తాను గ్రహిస్తాడు అనేటువంటి పురాణ వాక్యం ఉందే. ఇచ్ఛాగృహీతాభిమతోరు దేహ సంసాధిత అశేష జగద్దితోసౌ, లోకాలన్నిటినీ ఉద్ధరించడం కోసం ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏ ఏ అవతారాలు ఎందుకు ఎలా ఉపయోగపడతాయో అప్పుడు అప్పుడు ఆయా అవతారాలు ఎత్తి ఆయా కార్యాలని నిర్వహించినటువంటి పరమాత్మ సముద్రంలోకి పోయాడండి. ఆ సోమకాసురుడు వేదాలు పట్టుకుని సముద్రంలోకి వెళ్ళాలంటే చేప అయితే నీళ్లలో హాయిగా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి చేప ఆకారం ఇచ్ఛాగృహీత. అలాగా లేదండి, ఈ మందరగిరి నిలబడలేకపోతుందండి, దాన్ని నిలబెట్టాలి. తన శక్తి చేత కూర్మావతారంగా వచ్చి దాన్ని నిలబెట్టాడు. కాదండి, అండ గిత్తిలో పడిపోతుందండి, వరాహావతారం ఎత్తి దాన్ని ఒక కోరతోటి పైకి. ఇవన్నీ ఇచ్ఛా గృహీత అభిమత ఉరు దేహ అనే మాటకు అర్థాలండి. తనకి ఏ ఆకారం కావాలంటే ఆ ఆకారాన్ని తీసుకున్నటువంటి వాడు కదా. తాన్ మదిక్తార్క్ ఏష సర్వస్తు భూతస్తు ఎన్న కడుపదం తెరిమేను. ఇంకా ఎలాంటి దేహం అండి? పరమాత్మ దేహం ఎంత గొప్పది అనంటే యుద్ధకాండలో ఇదంతు మమ దీనస్య మనోభూయ ప్రకర్షతి యదిహాస్య ప్రియాఖ్యాతు న కుర్మి సదృశం ప్రియం ఏష సర్వస్వభూతోస్తు పరిష్వంగో హనుమతః మయా కాలమిమం ప్రాప్య దత్తహస్తస్య మహాత్మనః ఇత్యుక్త్వా ప్రీతి సంహృష్టః రామః తం పరిషజ్వజే. రాముడు హనుమంతుణ్ణి మనసారా కౌగిలించుకున్నటువంటి ఘట్టం యుద్ధకాండలో. ఎందువల్ల అంటే ఒక్కసారిగా హనుమంతం మహాత్మానం కృతకార్యముపాగతం ఎందుకు కౌగిలించుకున్నాడండి? సీతమ్మ యొక్క శుభవార్తని, బ్రతికి ఉందనే వార్తని తనకు అందించినటువంటి హనుమని చూసి, నాయన నీకు నేను ఇంతకంటే గొప్పదేది ఇవ్వలేను, ఇదిగో నా కౌగిలినిస్తున్నాను అని హనుమని దగ్గరికి తీసుకుని కౌగిలినిచ్చినటువంటి సందర్భము. అంటే ఆ తిరుమేను ఎంత గొప్పదో. ఇది తిరుమేని ఉడంబు గురించి తిరువుడంబు వాన్సుడర్ అది కదండి పాసురంలో ముక్క.
మంచి దేహము కలవాడు. అలాంటి దేహాన్ని హనుమకి కౌగిలి రూపంలో ఇచ్చినటువంటి వాడు అనేది ఒకటి. వాన్ సుడర్, సూర్యకాంతిలా మెరిసిపోతుందండి. முதலிலே தேஜோரூபமான திருமேனி మిగవం వళిపెత్తు ఇవరొట్టై కలవియాలే. అంతకు ముందు కూడా మెరిసేది కాదండి. నమ్మాళ్వార్ల దగ్గరికి వచ్చి వారిని గౌగిలించుకున్న తర్వాత దగద్దగాయమానంగా మెరిసిపోతుంది. అలాంటి తిరుమేని కలిగినటువంటి వాడు. పురంబొళియాయ్ ఉళ్ళుం పన్నత్తి రెక్కై అండ్రెక్కే. చాలా మంచి మాట. పైకి చూడండి, సమాజంలో చూస్తుంటాం, ఒకళ్ళని చూడగానే రండి అని ఒకసారి కౌగిలించేసుకుంటుంది. ఇది లోపల ఎలా ఉందో పైకి కౌగిలింతలు మాత్రం కనపడుతూ ఉంటాయి. మనకు కూడా కొంతమంది బంధువులు వస్తారు, రాగానే అని ఒకసారి దగ్గరికి లోపల ఎలా ఉంది, లోపల బయట కూడా ప్రేమ ఉందా లేదా అనడానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పారు చూడండి. ఒళ్ళు మన్న తీరుకై ఎండ్రిక్కే, లోపల ఒకటి పైన ఒకటి కాకుండా నై తుణంగినా పోలే. ఒక అందమైన ఉదాహరణ చెప్పారండి. గడ్డ కట్టిన నెయ్యిలాగా. గడ్డ కట్టిన నెయ్యిలో పైన నెయ్యే ఉంటుంది, లోపల నెయ్యే ఉంటుంది, మొత్తం నెయ్యే ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ రామచంద్రుడి ప్రేమ కూడా మనసులో నిజమైన ప్రేమ, చేతలో నిజమైన ప్రేమ, లోపల బయట. అంటే మనం ప్రపంచంలో నడిచేటప్పుడు లోపల ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మొహమాటాలకి కొంతమందిని ఇంతవారండి అంతవారండి అంతవారండి అని ఆ టైంకి అలా అనేసి మన పని జరుపుకుంటూ ఉంటాం. అలాంటిది కాదండి. త్రికరణ శుద్ధిగా ఇచ్చినటువంటి కౌగిలి అని చెప్పడానికి ఒక నేతి గడ్డని ఉదాహరణగా మనకి చెప్పారు. నైతిడంగా పోలే తేజస్వత్వమేయా ఇరుక్కై. మొత్తం అంతా తేజస్సే తేజస్సే. ఒక తేజస్సుగా ఆకారం వస్తే పెరుమాళ్ళు అవుతారు. ఈ తేజసామూర్తి అనే దానికి ఒక చిన్న విషయాన్ని, కథని మనకి గుర్తు చేశారండి. ఏమిటంటే విష్ణు పురాణంలో కథంతా మీకు తెలిసినదే. దుర్వాస మహర్షి వస్తూ ఉంటే ఒక ఆవిడ పారిజాత మాలను తీసుకుని వస్తూ ఉంటుంది. ఎంత అందంగా ఉంది ఈ మాల, నాకు ఇవి అంటాడు మహర్షి. అంటే సరే అని చెప్పి ఆవిడ, బాబాయ్ అసలే దుర్వాసుడు, ఇవనంటే కోపం శాపం కదా, అందువల్ల భయపడిపోయి ఆ దండని ఆయనకి ఇస్తుంది. ఆయన దండను చూసుకుంటూ అలా వస్తూ ఉంటాడు. వస్తూ ఉంటే ఎదురుగా ఏనుగు మీద ఇంద్రుడు బయలుదేరి వస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఇంద్రుడిని చూసేటప్పటికి ఇంత మంచి మాలని ఈ ఇంద్రుడికి ఇస్తే ఆనందిస్తాడు కదా అని ఈ దుర్వాస మహర్షి ఆ ఇంద్రుడి చేతిలో పడేస్తాడు. ఆ ఇంద్రుడు అహంకారంతో ఉన్నాడు. గజం మీద నేను కాబట్టి ఈ ఐరావతాన్ని ఎక్కి వస్తున్నానని ఉన్న స్థితిలో దండ చేతిలో పడేటప్పటికి దాన్ని ఆ ఏనుగు కుంభస్థలం మీద పడేస్తాడు. ఆ ఏనుగు అదేమిటి నెత్తి మీద ఏదో పడింది అని దులిపేసి కింద పడేసి కింద పడిన దండని కాళ్ళ కింద తొక్కుకుంటూ వెళ్తుంది. ఎంత అభిమానంగానో తాను తీసుకున్న దండ ఎదుటి వ్యక్తికి గౌరవంతో ఇస్తే, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పట్టుకెళ్ళి అయ్యా మీకోసం తెచ్చాము అని చెప్పి ఇస్తే వాళ్ళు గౌరవంగా తీసుకుంటే మనకి తృప్తిగా ఉంటుంది. అలా మూల విసిరేసి చెప్పండి అంటే వాళ్ళ మనస్సు చివుక్కుమంటుంది. అలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందనమాట ఇక్కడ. వెంటనే ఆయన కోపం వచ్చి, ఏ విభూతిని చూసుకుని నువ్వు ఇంత గర్వపడుతున్నావో ఆ ఇంద్ర వైభవం నీకు నశించుగాక అని శాపం పెట్టేశాడు. అంటే చూస్తుండగానే రూపం మారిపోయింది. సినిమాల్లో చూస్తాను చూడండి, కిరీటాలు అయిపోయి పాత బట్టలతో వాటితో వీటితో ఒక మామూలు వ్యక్తిని చూపించినట్టు చూపిస్తారే, అలా అయిపోయాడు ఇంద్రుడు. అయిపోయేటప్పటికి ఏం చెయ్యాలో తెలియలేదు. తెలియక తను ఒకసారి విష్ణుమూర్తిని గురించి తపస్సు చేశాడు. ఆ విష్ణుమూర్తిని గురించి తపస్సు చేస్తే ఆయన వచ్చి, నన్ను కాదయ్యా నువ్వు తపస్సు చేయాల్సినది అమ్మ లక్ష్మీదేవిని గురించి చెయ్యాలి అని చెప్పాడు. అప్పుడు నమామి సర్వలోకానాం జననీ మధ్య సంభవం అనేటువంటి విష్ణు పురాణంలో ఉన్న శ్రీస్తుతి చాలా అద్భుతమైన స్తుతి అండి. అది చెప్పేటప్పుడు విష్ణుమూర్తి ఎలా వచ్చాడు అని అంటే, ఇక్కడ మనకి ప్రమాణ తిరట్టులో చెప్పే శ్లోకాలన్నీ మీకు ప్రమాణ తిరట్టులో దొరుకుతాయండి, చక్కగా చూసుకోవచ్చు. తర్వాత ఏ వంశంస్తు యమానస్తు భగవాన్ శంఖ చక్రధృత్
ఇంద్రుడు అలా ప్రార్థించేటప్పటికి భగవంతుడు శంఖచక్రాలు ధరించి జగామ దర్శనం తేషాం మైత్రేయ పరమేశ్వర. మైత్రేయ, ఇదంతా విష్ణు పురాణం మైత్రేయుడికి చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఋషి చూడు శంఖచక్రాలు ధరించి పెరుమాళ్ళు వచ్చేశారు. తందృష్ట్వాతే తదా దేవ శంఖచక్ర గదాధరం అపూర్వ రూప సంస్థానం తేజసాం రాసి మూర్జితం. ఈ ఖండాన్ని తీసుకుని వ్యాఖ్యానంలో పెట్టారు అన్నమాట. ఒక తేజో ఖండం, ఒక కాంతి ఖండం ఒక ఆకారం ధరిస్తే ఎలా వస్తుందో అంతలా మెరిసిపోతుంది. అంతకంటే మాటలు లేవండి. ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఇప్పుడు రాముడు ఎవరండి? విగ్రహవాన్ ధర్మ. ధర్మానికి ఒక రూపం వస్తే అది రాముడు అవుతాడు. అలా కాంతికి ఒక రూపం వస్తే విష్ణుమూర్తిగా వచ్చి కనపడ్డాడు అనేటువంటి మాటని ఇక్కడ చెప్తూ తేజసామ్రాసింహోర్జితం 147వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఎంగరపడియే పంచశక్తిమా ఇరుక్కచ్చేదే. పంచశక్తి, ఇది విషయం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ముముక్షుప్పటి దగ్గర నుంచి కూడా. మన దేహం పాంచభౌతిక దేహము అంటాం. అంటే పంచభూతాలతో ఏర్పడుతుంది. పృథివీ, అప్పు, తేజో, వాయు, ఆకాశాలు అనే పంచభూతాలతో ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దీనికి పాంచభౌతిక దేహము అని పేరు. మరి పెరుమాళ్ళది ఎలాగా? పంచశక్తి అంటే ఏమిటండి పెరుమాళ్ళకి? పరమేష్టి, పుమాన్, విశ్వ, నివృత్త, సర్వయేవచ. ఈ 5 ఉపనిషత్తులండి. ఈ ఉపనిషత్తు తేజోమూర్తులు ఒక రూపం ధరిస్తే పెరుమాళ్ళు అవుతారు. అందుకని పంచ ఉపనిషన్మయ రూపుడు అని పేరు పెరుమాళ్ళు. మనకేమని పేరు? మన దేహానికి పాంచభౌతిక దేహము అని పేరు. పెరుమాళ్ళకి ఏమని పేరు? పంచ ఉపనిషన్మయ రూపుడు. 1 పరమేష్టి, 2 పుమాన్, 3 విశ్వ, 4 నివృత్త, 5 సర్వ. ఈ 5 ఉపనిషత్తుల సారమే భగవద్ మేనిగా మారింది, ఒక విగ్రహంగా మారింది, మనకి కనపడేటువంటి రూపంగా దర్శనం ఇస్తోంది. షాడ్గుణ్య విగ్రహం ఎంగరదు గుణంగళుక్కు ప్రకాశమాగై సుట్టీరే. ఈ పంచ ఉపనిషన్మయమైన రూపంలో 6 గుణాలు ఉన్నాయి. చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. భగవాన్, భగవాన్ ఆ పదం ఉంది. అన్ అది భగవాన్ అవుతుంది. భా అంటే జ్ఞాన శక్తి, గా అంటే బల ఐశ్వర్య, వా అంటే వీర్య తేజస్సులు. 3 రొళ్ళు 6 కళ్యాణ గుణాలు కలిగి అన్న చెడు గుణములు లేనివాడు. దీనికి మనకు సమాసం ఇచ్చేశారు. అఖిల హేయ ప్రత్యనీక కర్మ కళ్యాణైక తానహ అనే ఒక గుణాన్ని ఇచ్చేశారు. హేయ గుణాలు చేరని వాడు, కళ్యాణ గుణాలు మాత్రమే ఉన్నటువంటి వాడు. అలాంటి పెరుమాళ్లలో 5 ఉపనిషత్తుల రూపంగా సమాహారంగా ఏర్పడిన నేను ఎంత దివ్యంగా ఉంటుందండి. ఇదంతా తిరువుడంబు వాన్ సుడర్ అనేటువంటి చిన్న పదానికి వ్యాఖ్యానం. ఇంత కళ్యాణ గుణ విశిష్టుడు ఆయన, ఇంత అందమైన తిరుమేను సౌందర్యము కలిగినటువంటి వాడు. ఆ తర్వాత ఇంకా మేనిలో ఒక్కొక్క అందం చెప్తున్నారు. సెందామరైకణ్, తామరల వంటి శం తామర, ఎర్రని తామర వంటి రేకుల వంటి కళ్ళు కలిగిన వాడు. కటాక్షత్తాలే అవ్వబిట్టు చొల్లిగిర వార్తై. ఎలా చెప్పారండి నమ్మాళ్ళవారు? ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క చల్లని చూపు నమ్మాళ్ళవారి మీద పడింది. అలా ఒక్కసారి చూసేటప్పటికి ఎర్రగా చక్కగా పద్మదళాల్లా ఉన్నటువంటి నేత్రాలు. ఆ నేత్రాలు ప్రేమని వర్షిస్తున్నట్లుగా ఉన్న నేత్రాలు. చూపుల్లో భావాలు చెప్పగలం కదండి. అవతల వాడు మసైపోయేలాగా చూడగలం, అవతల వాడిని ఆహ్వానించి ఆత్మీయంగానూ చూడగలం, అవతల వాళ్ళ మీద ప్రేమను కురిపించేలాగా చూడగలం. చూపుకి అంత శక్తి ఉంది. సెంతామరైకణ్ కై కమలం. చేతులు చూస్తే కమలాల్లాగా ఉన్నాయి. నిజంగా కొందరి చేతులు అలాగా పువ్వులు విరుస్తున్నంత సుకుమారం. ఎంత సుకుమారం అంటే బాదమాకులు
మొట్టమొదట్లో చిగుళ్ళుగా వచ్చేటప్పుడు ఎలాగ నేవళీకం కలిగి ఎర్రగా మెరిసిపోతూ ఉంటాయో అంత అందమైనటువంటి చేతులు అంటారు. అంత అందమైన చేతులు. కై కమలం కరేణ మృదున ఎంగరపడియే కరేణ మృదున. ఈ మూడో దాన్ని కూడా మనకి తనెవరు ఘంటాకర్ణుడి యొక్క విషయంలో చెప్పారు అనమాట. ఘంటాకర్ణుడు అని ఒక పిశాచి రాక్షసుడండి. వాడు కృష్ణుడు వెడుతుంటే నువ్వెవరివి ఏమిటి అని అడిగాడు. ఈ ఘంటాకర్ణుడు క్షేత్రపాలకుడుగా ఉంటాడండి బదరీనాథులో. బదరీ పెరుమాళ్ళకి మీరు ప్రదక్షిణం చేసి వస్తుంటే ఈ కుడివైపుకు వచ్చేటప్పటికి చివర ఘంటాకర్ణుడి ఆలయం ఉంటుంది. అక్కడ ఆయన పిశాచ రాజు. అలాంటి వాడు శ్రీకృష్ణుని చేత వరం పొందాడు, మోక్షం పొందాడు. ఎలా పొందాడు అంటే ఒక అందమైన శ్లోకం ఇచ్చారు. పస్పర్శాంగం తదా విష్ణు పిశాచస్యాపి సర్వతః. పరమాత్మ తన అందమైన చేతితోటి ఒక్కసారి ఆ ఘంటాకర్ణుడి యొక్క భుజాల మీద అలా చెయ్యి వేసి రాశాడు. స్పర్శకి ఎంతో శక్తి ఉంది. మీ అందరికీ అనుభవాల్లో తెలిసినటువంటి విషయాలే. ఒకసారి తాకితే వచ్చేటువంటి ఆనందం లోపల ఉండేటువంటి భయాన్ని పటాపంచలు చేస్తుంది. ధ్రువుడున్నాడు, పెరుమాళ్ళని ఎలా పొగడాలో నాకు తెలియదు తండ్రి అన్నాడు. వెంటనే శంఖంతో అతని ఎడమ దవడ దగ్గర అలా రాశాడు శ్రీ మహావిష్ణువు. అంతే అతనిలోంచి కవిత్వం ఒక్కసారి వచ్చి అద్భుతమైనటువంటి స్తుతి చేశాడు అని భాగవతం ధ్రువోపాఖ్యానం మనకి చెప్తుంది. ఆ స్పర్శ అంత గొప్పదే. లౌకికంగా కూడా హడిలిపోతున్న వాళ్ళని ఒక్కసారి మేను ఇలా నిమిరారనుకోండి, ఎంత ధైర్యంగా ఉంటుందో, అమ్మయ్య మనకు మన వాళ్ళు ఉన్నారు అని. ఇది రకరకాల స్పర్శలుగా అనుభవాల్లో తెలుసుకోవచ్చు అని. పస్పర్శంగం తదా విష్ణు పిశాచస్యాపి సర్వతః. పిశాచి అయినటువంటి ఘంటాకర్ణుణ్ణి తాకగానే కరేణ మృదునా దేవః పాపాన్నిర్మోచయన్ హరి. మృదునా కరేణ, మెత్తటి చేత్తోటి ఒక్కసారి అతన్ని ఇలా రాసేటప్పటికి ఆయన యొక్క పాపాలన్నీ పోయి ఘంటాకర్ణుడికి కూడా మోక్షం ఇస్తే నీ సన్నిధిలో నేను క్షేత్రపాలకుడుగా ఉంటాను అని కోరి ఉన్నాడు మనకి బదరీనాథులు అని చెప్పి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారే. స్పర్శ కరేణ మృదునాయం గరపడియే அனைத்தகை ఎవరెవరు కాల్ సొన్నత్తై పలకాల్ సొన్నవానెన్నెల్. మనకు వచ్చిన డౌట్ ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. బై ఎన్నిసార్లు చెప్తారండి, ఆయన చేతులు తామరలా ఉన్నాయి, ఆయన కళ్ళు తామర రేకుల్లా ఉన్నాయి. చూడండి, ఎవరెవరు కాల్ సొన్నత్తై పలకాల్ సొన్నవానెన్నెల్. ఒక మాటను 10 సార్లు ఎందుకు చెప్తున్నారండి అంటే ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ముత్తు కోక్క వల్లవన్ ముఖం మారికోత్తవారే విలై పెరుమా పోలే. ఒకసారి చెప్పుకున్నాం మనం. ముత్యాలు గుచ్చేవాడు ఒక ముత్యాన్ని తీసుకుని ఇటు గుచ్చనా అటు గుచ్చనా, అలా అయితే బాగుంటుందా, ఇలా అయితే బాగుంటుందా, ఇలా కిందకి వేళ్లాడితే బాగుంటుందా, తిన్నగా దండలా వెళ్ళిపోతే బాగుంటుందా అని చూసినట్లుగా ఇవరోరు ముఖభేదత్తాలే మారు మారి అనుభవిక్తిరార్. అలాగ నమ్మాళ్వారు పెరుమాళ్ళని రకరకాలుగా ఆనంద పెడుతున్నారు, పెరుమాళ్ళు ఆనందపడుతున్నారు. నిరువిడమే మార్వం. ఇక్కడ నుంచి 3 విషయాలు చెప్పారండి. వక్షస్థలంలో లక్ష్మి నెంబర్ 1. అక్కయ్యాలే అణైపిక్కుం పెరియ పిరాటియార్ కిరుప్పడం తిరుమార్వు. పెరియ పిరాటియార్ అంటే లక్ష్మీదేవి. ఆవిడకి ఇరుప్పిడం ఉండేటువంటి స్థలము ఆయన యొక్క హృదయము. ఆయనడమే కొప్పోల్. మరి బ్రహ్మగారికండి చతుర్దశ భువన స్రష్టావాన బ్రహ్మ తిరునాభి కమలత్తై ఇరుప్పడమాగ కొండిరుక్కం. నాభి కమలంలోంచి వచ్చి అక్కడ తాను సృష్టిని సాగిస్తున్నాడు బ్రహ్మగారు. 2 ఒరవిడమం ఎందై పెరుమాకరణే. ఒక్క స్థలం కూడా వదిలిపెట్టకుండా ఓరిడం ఎన్నాదే, ఒక్కటి కూడా వదిలిపెట్టకుండా ஒரு விடமெங்கிறது ஒரு உதல் నీంగుదలాయ్ నీంగిన విడమన్నా. ఇక్కడ పరమశివుడి గురించి చెప్తున్నారు. పరమశివుడు తమో రూపుడండి. సత్వరజస్ తమో గుణాల్లో తమో గుణానికి లయానికి ఆయన కారకుడు, లయ కారకుడు. కాబట్టి
ఆయనకి కూడా నీంగిన విడముగా నువ్వు ఇక్కడ ఉండవయ్యా అని తన శరీరంలో ఒక భాగాన్ని ఇచ్చాడు అనేటువంటిది లక్ష్మీదేవికి హృదయంలో ఇచ్చాడు. తర్వాత బ్రహ్మగారికి నాభీ కమలంలో చోటిచ్చాడు, పరమశివుడికి తన శరీరంలో చోటిచ్చాడు అనేది ఎన్నాయనాన సర్వేశ్వరనకు నీంగిన విడమం రుద్రనకు ఇరుప్పడమా ఇరుక్కం. అలాగా ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్థలం రుద్రుడు నివసించడానికి వీలైన స్థలమైంది. తామస దేవత ఇరుప్పడమా గయ్యాలే, ఆయన తమో రూపుడు కాబట్టి నీంగిన విడం ఎన్ననాదరోక్తి ఇరుక్కరపడి ఆ మిగిలిన దాన్ని ఆయనకి ఇచ్చాడు అని. సత్వరూపుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళు తమో రూపుడైనటువంటి రుద్రుడికి తన శరీరంలో స్థానం ఇవ్వడం అంటే అది సామాన్యమైన విషయము కాదు. ఇప్పుడు మనం ఉంటామనుకోండి, మనకి శాంతంగా ప్రశాంతంగా ఇల్లు ఉండాలని ఉంటుంది. అలాంటి చోటికి ఒక విధ్వంస భావాలున్న మనిషి వచ్చి నేను ఇక్కడ ఉంటాను అన్నాను అనుకోండి, ఒకవేళ అలా అనుకుంటే ఎలా స్థలం ఇస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగా తమోరూపుడైనటువంటి రుద్రుడికి తన శరీరంలో ఒక భాగం ఇచ్చిన వాడు. ఒరవిడ మొన్నెన్ను ఎన్నోడు కలందానుకే ఎన్నోడే వందు కలక్కిరవిడத்தில் నీంగ మడవన్నం నిన్రికే వందు కలందాన్. అలాగే బ్రహ్మరుద్రాదులకి స్థలం ఇచ్చినటువంటి ఆ పరాత్పరుడు నాకు కూడా తన శరీరంలో చోటించాడు, నన్ను కౌగిలించుకున్నాడు వచ్చి. ఇది ప్రతి పాసురంలో అంతటి పరాత్పరుడు నా వంటి వాడిని దగ్గరికి తీసుకున్నాడండి. ఇది సారాంశం. అంత గొప్పవాడు నాలాంటి వాడికి ఒక ప్రేమని పంచి ఇచ్చాడు. ఓ ఓ పాసురంలో మనకి చాలా అందమైనటువంటి ఒక్క అక్షరాన్ని కూడా వదిలిపెట్టారు. ఆరనే ఓ అది చక్కగా చదివేవాళ్ళు కూడా ఓ దగ్గర నోట్ చేసుకుంటే అరనేయో అని చదివేయకూడదు. అరనే ఓ ఓ ఎంత ఆశ్చర్యం అండి. అనన్యపరయ్యాన పెరే పెరయాటియోడక్క అన్యపరాన బ్రహ్మరుద్రడుக்கும் తిరుమే నీలే இடம் கொடுத்து வைப்பதே என்று சீல குணத்தை அனுசந்தித்து విద్ధరాయిరుందారు మున్బో. ఇంకా నువ్వు లేకపోతే నేను క్షణం కూడా ఉండలేననే లక్ష్మీదేవికి స్థలం ఇచ్చిన శరీరంలోనే అన్యపరులైనటువంటి బ్రహ్మకి రుద్రుడికి కూడా చోటు ఇచ్చాడే అని ఇంతకు ముందు పాసురంలో కూడా చెప్పినట్లుగా ఇది శీల గుణము. శీల గుణము అంటే మగతః మందై సహ నిరంధ్రేణ సంశ్లేష సౌశీల్యం అని చెప్పుకుంటున్నాను రోజు. మనకంటే గొప్ప వాళ్ళతో కలవడానికి మనం తాపత్రయపడతామండి. బీరకాయ సంబంధాలు పీచులన్నీ పెట్టేసుకుని మావాడే మావాడే అని వాడు మావాడు అంటాం. చాలా తక్కువలో ఉన్న వాడిని తనతో కలుపుకోవడం ఉందే అది సౌశీల్యానికి గుర్తు అన్నమాట. అలాగే బ్రహ్మరుద్రాదులతో కలిసే స్వామి 2 స్టెప్స్. అమ్మకి తప్ప వేరొకరికి చోటు ఇవ్వని మనిషి బ్రహ్మరుద్రాదులకు ఇచ్చాడు. బ్రహ్మరుద్రాదులంతటి వాళ్ళకి ఇచ్చిన శరీరంలో నాకు కూడా కొంత చోటు ఇచ్చాడు. మున్బు இப்போது తమకు ఉడంబు కొడుత పని పడికనవారే అదు పరత్వం. బ్రహ్మరుద్రాదులకి ఇచ్చినటువంటిది పరత్వము. ఎన్ను తోత్తు ఇదన్న శీలాతిశయం. నాలాంటి వాడికి తన శరీరంలో చోటిచ్చాడంటే ఎంత సౌశీల్యవంతుడండి. ఓ ఎంగిర అబ్బో అబ్బో నాలాంటి వాడికి చోటిచ్చాడండి. అబ్బా అంటామే, ఆ ఓ అనేదానికి అదే అర్థం. ఒరవిడమన్నని ఎన్నళ్ళు కళందానుకు తిరువడం పెన్ను తొడంగి అరనే ఓ ఎన్నో అన్వయం. ఒక అక్షరాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా నంబిళ్ళయ్య గారు అంత అద్భుతంగా ఈ 2వ పాసురాన్ని వ్యాఖ్యానించారు. తిరుగుడంబు వాన్సుడర్ செந்தாமரை கண் கை கமலம் திருவிடமே மார்வம் அயனிடமே கொப்போர் ஒருவிடமும் எந்தை பெருமாற்கரனேயோ ஒருவிடமொன்றின்றி ఎన్నుల్ కలందానుకే. తర్వాత మనం 3వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాము. ఎన్నుల్ కలందవన్ செங்கனிவாய் செங்கமலம் மின்னும் சுடர்மலைக்கு கண்பாதம் கை கமலம் மண்ணு மொழியேழுலகும் வயத்தின் உலா தன்னுள் கலவாதது
எப்பொருளும் தான் இல்லையே. என்னுள் கலந்தவன் செங்கனிவாய் செங்கமலம் மின்னும் சுடரமலைக்கு கண் பாதம் கை கமலம் மன்னுமுழு ஏழுலகும் வயத்தில் உள்ள తన్నుల్ కలవాదదు ఎప్పరుళం తాను ఇల్లయ్యే. ఈ మూడవ దానికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. తన్నుల్ కలందవం, ఈయన ఇందులో ఉండేటువంటిది ఎన్నుల్ కలందవం, నాలో కలిసిన ఆయన అని ఒక అందమైన పేరు పెట్టాడు. ఆయనకి ఇంక వేరే పేరేం లేదు. ఆయన పేరు నాతో కలిసిన ఆయన. పేరు చెప్పక్కర్లేటండి, పెరుమాళ్ళు అనేటువంటిది. ఎన్నుల్ కలందవన్, నా మనస్సులో చేరినవాడు. మిన్నం సుడర్మలైకు, మంచి ప్రకాశించే పర్వతంలా ఉన్నటువంటి స్వామి. అంటే ఒక కాంతి పుంజం పర్వతంగా అలా మిలమిలా మెరుస్తూ ఉంటే అది కాంతి. కొండ అనుకుంటున్నాం, కొండ కాదు, అది కాంతి. కాంతి అలా మిలమిలా మెరిసిపోతుంటే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి దేహము కలిగిన వాడు. ఇదేమిటండి సిద్ధాంతము? నిరాకారుడు అన్న మాట తప్పు, అది సిద్ధాంతము. ఆయన చక్కని ఆకారము కలిగిన వాడు. అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని సమూలంగా ఖండించినటువంటి పాసురాలు ఇవన్నీ. నిర్గుణుడు కాదు, నిరాకారుడు కాదు, అద్భుతమైన మేను కలిగినవాడు. ఆ మేనుతో ఆంజనేయుణ్ణి తన కృతజ్ఞతగా ఆలింగనము చేసుకున్నవాడు. ఇవన్నీ దేనికండి? చక్కటి రూపు కలిగిన వాడు. నిర్గుణుడు కాదు, గుణము లేనివాడు కాదు కాదు కాదు, సగుణుడు, ఏ గుణాలు లేనివాడు. అఖిల హేయ ప్రత్యనేకం, చెడు గుణాలు లేనటువంటి వాడు. అన్ని కళ్యాణ గుణములే కలిగిన వాడు. ఎన్నుల్ కలందవన్, నాలో కలిసిన వాడు. మిన్నం సుడర్మలైక్, పెద్దగా పెరిగిన పర్వతం లాంటి ఒక ప్రకాశవంతమైన వాడు ఆయన స్వామి. శంకనివాయ్, ఎర్రటి దొండ పండు వంటి అదరము కలిగిన వాడు. మళ్ళీ రూపం ఉంది అంటే అలా ఇలా ఉందనుకుంటున్నారేమో, అందగాడండి. తర్వాత కరం కణ్ పాదం కై కమలం, కళ్ళు పాదాలు కరాలు ఇవన్నీ కూడా పద్మాల్లాగా ఉన్నాయి. చేతులు ఎత్తితే పద్మాలు ఎత్తినట్లుంది, కాళ్ళ మీద పడితే పద్మాల మీద పడినట్టుంది, కళ్ళల్లోకి చూస్తే పద్మపు రేకుల్లాగా ఉంది. అంత నిత్య నూతనత్వాన్ని సంతరించుకున్నటువంటి రూపం. మన్నం ముజు ఏజులగం వైత్యన్ కూడా, 7 లోకాలని కూడా తన బొజ్జలో పెట్టుకున్నటువంటి స్వామి. తన్నుల్ కలవాదు, అసలు ఆయనలో చేరకుండా ఉన్నవి ఎప్పొరుళం ఇల్లై, ఏ వస్తువు లేదు. పరమాత్మలో చేరని వస్తువు లేదు. మనం ఉన్నాం అనుకోండి, మేము ఈ భూమి మీద లేవండి అంటే చెల్లుతుందండి ఆ మాట? ఏ జీవి అయినా, ఏ ప్రాణి అయినా, నదైనా, పర్వతమైనా, చరాచరాలన్నీ భూమి మీద ఉన్నవి, భూమి వశంలో ఉన్నవే. అలా సృష్టి అంతా పెరుమాళ్ళ వశములోనే ఉంటుంది. నిరతిశమైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలు, మంచి దివ్యమంగళ విగ్రహము, సృష్టి స్థితి సంహారాలు చేసేటువంటి ఒక ఈశ్వరత్వం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈశ్వరత్వము అంటే నియమన సామర్థ్యము, కంట్రోలింగ్ కెపాసిటీ అన్నమాట. ఇది నేను నిర్వహించగలను అనేటువంటిది. దివ్యావయవ సౌందర్యాన్ని నాకు కనిపింపచేశాడు స్వామి అంటున్నారు ఈ 3వ పాసురంలో. 3వ పాసురం 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. 3వ పాటు 149వ పేజీ అండి. స్వం వ్యతిరిక్త సమస్త వస్తువులం, తన కంటే వేరైన అన్ని వస్తువులని తన్నైపత్తి ఉళవాంబడి ఇరిక్కర సర్వేశ్వరన్, తనని ఆశ్రయించి ఉండేలా చేసుకున్నవాడు. ఇదే నారాయణ అనే నామానికి అర్థం. అన్నిటికీ తాను ఆశ్రయమైన వాడు, అన్నింటినీ తాను పట్టుకొని ఉంటాడు, తాను వదలడు, వాళ్ళకి తనలో చోటిస్తాడు. అది నారాయణ నామంలో గొప్పతనం. అంతః బహిశ్చ సర్వం వ్యాప్య, లోపల బయట కూడా ఉండేటువంటి
ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహ మూర్తి తన్నై పత్తి పత్తి ఉళవాంబడి దగ్గర తనని పట్టుకోపోతే వాళ్ళకి ఉనికే లేదు. ఆయనని ఆశ్రయించకపోతే లోకాలకి ఉనికి లేదు. లోకాలను పట్టుకోకపోతే ఆయనకి అంత ఆనందం ఉండదు. అలాంటి పెరుమాళ్ళు తాను ఎన్నై పత్తి ఉడనాని అన్నోడే వందు కలంద నన్ను పట్టుకున్నాడండి. నొక్కి నొక్కి చెప్పడం అని ఒక మాట ఉందే, ఏంటి నన్నింత మాట అంటాడా, నన్ను అని నొక్కి అంటామనుకోండి, అది ఎంతో అవమానకరమైన పని జరిగినట్లుగా, నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి అన్నట్లుగా చెప్తామే. అలాగా ఎన్నై కలం నన్ను పట్టుకొని నా దగ్గరికి వచ్చాడండి. అంత గొప్ప ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చాడండి. తాను ఎన్నై పత్తి ఉళవాన్ ఎన్నోడే వందు కలందానంగిరాన్ నాతో కలిశారంటున్నారు. ఎన్నోళ్ళు కలందవన్ చమత్కారంగా వ్యాఖ్యానం రాయడం నంబిళ్ళయ్య గారికే సాధ్యం. నాలో కలిసిన ఆయన ఏమండి, ఆయన పేరు ఏదో విష్ణువు అనో హరి అనో శ్రీమన్నారాయణుడనో ఏదో పేరు చెప్పచ్చు కదండి. నాలో కలిసిన ఆయన అదేం పేరండి, ఆయనకి అదే పేరు. సహస్రనామాలు ఎలా ఉన్నాయో ఆ పైన ఇంకో నామం ఏమిటంటే నాలో కలిసిన ఆయన, ఆయన పేరు అదండి. అగస్త్య భ్రాత ఎన్న మా పూలే నిరూపకం నిరుక్కబడి. అగస్త్య భ్రాత అని మనకి రామాయణంలో అగస్త్యుడికి ఒక సోదరుడు ఉన్నాడండి. ఆయనకు ఊరు పేరు లేదు, వాళ్ళ తమ్ముడు అని అంతే, అగస్త్యుడు తమ్ముడు అని. మనం లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం కదండి, కొంతమందికి పేర్లు ఉండవు. లక్ష్మి గారి మొగుడు వచ్చారండి, సుబ్బమ్మ గారి మొగుడు వచ్చారండి, వాళ్ళ పేర్లు అంతే. వీళ్ళ ద్వారానే వాళ్ళకి అడ్రస్సు అనేటువంటిది, రూపము అనేటువంటిది, నామము అనేటువంటిది ఉంటుంది అన్నట్లుగా అగస్త్య భ్రాత ఎక్కడొచ్చిందండి ఈ పదం? రామాయణంలో వచ్చింది. విరాధం రాక్షసం హత్వ శరభంగం దదర్శ సుతీక్ష్ణంచాప్యగస్త్యంచ అగస్త్య భ్రాతరం తదా. సుతీక్షుడి యొక్క ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అగస్త్య భ్రాతని కూడా కలుసుకున్నారు. అదేంటండి పాప, ఆయన పేరు చెప్పచ్చు కదండి. అదే పేరండి ఆయనకి, అగస్త్యుడికి భ్రాత, అదే ఆయన పేరు అన్నట్లుగా ఇక్కడ ఎలా కలిపారో చూడండి లింక్. ఎన్నోళ్ళు కలందవన్ నాలో కలిసిన ఆయన వచ్చాడు. అదేంటండి, నారాయణన్ వాసుదేవన్ ఎన్నో మా పోలే. నారాయణుడు వచ్చాడు, వాసుదేవుడు వచ్చాడు అని చెప్పకుండా నాలో కలిసిన ఆయన వచ్చాడు అంటారేంటండి. ఎన్నోళ్ళు కలందవన్ ఎన్నో కాణుమవన తిరునామం ముందులండి. సహస్రనామాల తర్వాత ఈ పేరు కూడా ఆయనకు ఒకటి ఉంది, నాలో కలిసిన ఆయన, అదే ఆయన పేరు, గొప్పతనం అన్నమాట. శంగని వాయ్ సంగమలం. శంగని వాయ్, వాయ్ అంటే నోరు, నోరు అంటే అధరము అని తీసుకోవాలి. ఎర్రటి దొండ పండు వంటి శివందు కనిందవాయ్ శంగమలం బోలే ఇరా నింద్రదు. చక్కగా పండిన చిన్న దొండ పండు వంటి అధరము కలిగిన వాడు. మిన్నం సుడర్మలైకు వాటమిల్బుగల్ వామనం కలంద పిన్బు పడరందపడియం పొగర్పడెత్తపడియం. అది నాశనం లేని వామనుడు. అలాంటి స్వామి వచ్చి నాలో కలిసిన తర్వాత పొగర్పెత్తపడియం, ఆయన కాంతి మెరిసిపోయింది. చాలా సహజమైన వర్ణనండి. ఏదో ప్రాణాలు నిలుపుకొని బ్రతికేటువంటి వాళ్ళు ఎవరి కోసం అలా ఉన్నారో వారు వచ్చి కలిసినప్పుడు వీళ్లలో మళ్ళీ జీవం వస్తుంది, మళ్ళీ కళ వస్తుంది. అలాగే పెరుమాళ్ళకి కూడా ఆళ్వారిని కలిసిన తర్వాత కళ వచ్చింది. తరయిలే కాల్పాడియం, ఎంత మాట అన్నారు. నేల మీద కాలుని నిలబడ్డాడు స్వామి. నన్ను చూశాక ఆయన రెండు కాళ్ళు నేల మీద, ఇది ప్రయోగంలా ఉందండి. అలా రెండు కాళ్ళు నేల మీద పెట్టకుండా పనిచేశామండి అంటారు. అంటే హడావుడు పడిపోతూ ఇక్కడో అడిగేస్తూ అక్కడో అడిగేస్తూ, ఇది ఒక యూసేజ్ ఉంది తెలుగులో. అలాగా రెండు కాళ్ళ మీద నిలబడ్డాడు నన్ను కలిసాకే. అంతేకాదు తిన్మయ్యుడైనా పడియం పత్త స్థిరంగా ఉండడం అనేది నన్ను పట్టుకున్నాకే ఆయనకు వచ్చింది. అంతవరకు ఆయన గందరగోళంగా ఉన్నాడండి. నిలబడ్డ చోట నిలబడలేక, కూర్చున్న చోట కూర్చోలేక, అలాగా అటు ఇటు తిరిగిపోతూ ఉన్న స్వామి నన్ను చూసి పట్టుకున్న తర్వాత నిలబడ్డాడు.
స్థిరపడ్డాడు అనేటువంటిది. మలై ఎంగిరారు, మలై తేజోమయమైన పర్వతంలా ఉన్నాడు. ఒక తేజస్సు కొండలా కనపడితే ఎలా ఉంటుందో పరమాత్మ యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహం అలా ఒక తేజోరూపము, మెరిసిపోయే కాంతి కొండ. అది కొండ కాదు, కాంతి ఒక కొండలా కనపడింది అని. కణ్ పాదం కై కమలం, కన్ను పాదము కై మూడిటికి కమలం అని ఒక్క విశేషణం వేశారని. ఇది కొంచెం డీప్గా చెప్పుకునే అర్థం అనుకోండి. కణ్ కణ్ కమలం, పాదం కమలం, కై కమలం అని విడిగా చెప్పుకోవాలి. అంటే కళ్ళు కమలాల్లా ఉన్నాయి, పాదాలు కమలాల్లా ఉన్నాయి, చేతులు కమలాల్లా ఉన్నాయి అలా 3 సార్లు చెప్పకుండా కణ్, పాదం, కై, కమలం ఈ 3 కూడా కమలాల్లాగా ఉన్నాయి. நுகவரெந்து பார்த்தவாறே முத்து விலை பெருமா போலே ఇవరం దివ్యాయుధంగళై చేర్తనుభవిక్కిరార్. ఆ దివ్య ఆయుధాములన్నీ కూడా పట్టుకొని నమ్మాళ్ళవార్ల ముందు అలాగా ఆయనకే చూస్తూ నిలబడ్డారు. నమ్మాళ్ళవార్లని చేతులతో దగ్గరికి తీసుకునేటప్పటికి కై కమలం అనే మాట వచ్చింది. ఆయన పాదాల మీద పడేటప్పటికి పాదం కమలం అని వచ్చింది. ఆయన చల్లటి చూపులు చూసేటప్పటికి కణ్ కమలం వచ్చింది. ఇప్పుడు 3 కమలాలు, కణ్ కమలం, తర్వాత పాదం కమలం, కై కమలం. ఈ 3టికి కామన్ గా ఏదో చిన్నప్పుడు ఏదో ఆల్జీబ్రాలో చెప్పేవారు, అన్ని పెట్టేసి బ్రాకెట్ తర్వాత వేస్తే అది కామన్ గా ఉంటుంది అని ఒక బ్రాకెట్ పెట్టండి అనేవారు. అలాగే ఇక్కడ కణ్, పాదం, కై ఈ 3 కూడా కమలం, కమలాల వంటివి. ముఖమరిందు కొత్తవారే ముత్తు విలయ పెరుమా పోలే ఇవరం దివ్యాయుధంగళే చేర్తమనుభవిక్కిరార్. మన్నము ముజువేషులగం వైతినలా. చాలా స్థిరంగా ఉండే 7 లోకాలని పొట్టలో పెట్టుకున్న స్వామి. ఏమండి, ఎప్పుడు అవే లోకాలు ఉంటాయా ఆయన బొజ్జలో? ఉండవండి. దీన్ని ప్రవాహతో నిత్యం అంటారు గ్రామర్లో. ప్రవాహతో నిత్యం అంటే ఒక నది ప్రవహిస్తోందండి. ఏమండి, ఈ నీరు నిన్నటి నీరేనా? కాదు. నిన్న నీరు వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ కొత్త నీరు వచ్చింది. ఈ నీరు వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ కొత్త నీరు వస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడే కొత్త నీరు వస్తుంది. దాన్ని ప్రవాహతో నిత్యం అంటారు. అలాగే ప్రళయంలో ఈ 7 భువనాలు అయిపోతాయి, మళ్ళీ సృష్టి వస్తుంది, మళ్ళీ సృష్టిస్తాడు, మళ్ళీ 7 లోకాలు వస్తాయి, మళ్ళీ వాటిని మధ్యలో పెట్టుకుంటాడు. ఇలాగా ప్రవాహతో నిత్యము. ఇప్పుడు మనం మంచినీళ్లు తెచ్చుకుంటాం. నిన్న తెచ్చుకున్న నీళ్లు, ఇవాళ తెచ్చుకున్న నీళ్లు అన్నీ వేరువేరుగా ఉన్నప్పటికీ నీరు అనే ప్రవాహం ఎలా ఉందో అలా ఆయనలో లోకాలన్నీ కూడా నిత్యంగా ఉన్నాయి. ప్రవాహ రూపత్తాలే నిత్యమాన సకల లోకంగళం తన సంకల్పత్తై పత్తి కిడక్కిరణ. తన సంకల్పంతో ఈ 7 లోకాలని ప్రవాహతో నిత్యంలాగా, ఈ మాట గుర్తు పెట్టుకోండి. ప్రవాహతో నిత్యం. నిత్యం అంటే ఎప్పుడూ ఉండేదే, కానీ నిన్న నీరు ఇవాళ ఉండదు. ప్రవాహతో నిత్యం. ప్రవాహము మారిపోతూ ఉంటుంది, నీళ్లు మారిపోతూ ఉంటాయి, కానీ నది ప్రవహిస్తోంది అనే మాట నిత్యంగా ఉంటుంది. అది ప్రవాహం నిత్యమే కానీ లోపల ఉన్న నీరు నిత్యం కాదు. ఏ రోజుకి ఆ రోజు అది మారుతున్నట్లుగా ఆయనలో కూడా ఏ రోజుకి ఆ రోజు కళ్యాణ గుణాలన్నీ మారిపోతున్నాయి. తన్నొళ్ళు ఇత్యాది తన తిరువళ్ళతే అపాశ్రయమాగ ఉడైతన్నెక్కే జిరిక్కర వస్తుయాదండ్రు. ఆయన తిరువళ్ళాన్ని ఆశ్రయించకుండా ఒక్క వస్తువు కూడా లేదు. మనందరం ఇప్పుడు ఆయన యొక్క పొట్టలోనే, వయత్తిలే బొజ్జలోనే ఉన్నాము. అరే, మాకు తెలియట్లేదండి. నీకు తెలియదు. దానిమ్మ గింజకి దాని ఎక్కడుందో తెలియదు. మనము అంతే, సృష్టిలో ఒక తోట ఉన్నాము అని. అది నాస్తి శబ్దకు అర్థమాగిరదు. అలా ఉంటే లేదనుకుంటారేమో. నాస్తి అంటే అప్పుడున్నది లేదు, మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు నిత్యనూతనంగా వస్తూ ఉంటుంది. దీని మీద పెద్ద చర్చ, విషయాలు అవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి. అప్పుడున్నవి ఇప్పుడు లేవు, ఇప్పుడున్నవి తర్వాత ఉండవు అనేటువంటిది కూడా పెద్ద వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయన్నమాట. అబ్రహ్మాత్మకమా ఇరుపదు ఒక పదార్థంతా నిల్లై. బ్రహ్మ లేని పదార్థము ఒక్కటి కూడా లేదు. నా తదస్తి వినాయత్యాత్ ఎన్నారిరే. భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినాయత్యాత్ మయా భూతం చరాచరం
నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప. తండ్రి, నేను లేకుండా ఈ సృష్టిలో ఏమీ లేవు అర్జున అని చెప్పినట్లుగానే పరమాత్మ యొక్క పట్టు లేకుండా మనం ఎవరం నిలవలేము. தன்னுள் கலவாது எப்பொருளும் தான் இல்லையே, அவை இவனை పట్టాద పోదు, సత్త ఇన్నెక్కే ఇరిక్கிறது. ఆయన పట్టుకోపోతే మనకి ఉనికి ఉండదు. మన శరీరాలే నిదర్శనాలు. ఇందులోంచి ఆయన కాస్త బయటకు వెళ్ళాడు అనుకోండి, ఇంకా దీనికి ఉనికి అనేటువంటిది ఉండదు. అప్పటిదాకా ఉన్న శరీరానికి కొత్త పేరు పెట్టేస్తారు, పార్థివ శరీరం. ఒక కొత్త పేరు పెట్టేస్తారు. ఆయన ఉన్నంతసేపు అది శరీరం, ఆయన బయటికి వెళ్ళిపోతే అది పార్థివ శరీరం అయిపోతుంది. క్షణం ఉంచుకోవండి. ఎప్పుడు తీసుకుపోతారా, ఎప్పుడు తీసుకుపోతారా. ఆయన లేకపోతే క్షణమైనా ఉండనివి ఆత్మలు. సత్తయిండ్రికే ఇరిక్కరదు స్వరూపత్తాలే ఇవన్ ఇవరై కలవాద పోదు. ఆ పెరుమాళ్ళు ఆచార్యులతో కలిసిన తరువాత కలవకపోతే సత్తయ్యన్నకే ఇరిక్కరదు. ఆయనకు కూడా సత్త లేదు. ప్రణయత్వ గుణత్తాలే. ప్రణయత్వము ప్రేమ. ప్రణయము అంటే ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య ఉండేటువంటి ప్రేమకి ప్రణయము అని పేరు. జీవాత్మ పరమాత్మ సంబంధాలు, నవవిధ సంబంధాల్లో ఆయన మనకి భర్త కూడా అవుతాడు. కాబట్టి ఆ ప్రణయత్వ సంబంధంతో తాను లేకపోతే మనము లేము, మనని పట్టుకోకపోతే ఆయనకు ఉనికి లేదు అనేటువంటిది సబ్రహ్మాత్మక సృష్టి. ఈ ప్రపంచం అంతా ఆయనతో నిండి ఉంది అనేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి, లోతుగా శాస్త్రాల్లో చర్చనీయాంశములైనటువంటి ఎన్నో విషయాలు ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో మనకి పెట్టి ఆయనకు ఒక కొత్త పేరు పెట్టారు, నాతో కలిసిన ఆయన అని పేరు. అది 1001వ నామంగా తీసుకోండి అని చమత్కరించారు. నాతో కలిసిన ఆయన ఉన్నాడే, ఆయన వచ్చాడండి అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు, నారాయణుడు, వాసుదేవుడు అని అర్థము అని చెప్పి పరమాత్మ యొక్క సర్వ వ్యాపకత్వాన్ని మనందరినీ తనలో పెట్టి రక్షించే సృష్టి స్థితి సంహార రూపాన్ని చాలా అందంగా అందించినటువంటి పాసురము. ఎన్నుల్ కలందవన్ செங்கனிவாய் செங்கமலம் மென்னும் சுடர் மலைக்கு கண் பாதம் கை கமலம் மன்னமுது ஏழுலகும் வயத்திருங்குள தன்னுள் கலவாதது எப்பொருளும் தானில்லையே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాథేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృద నిదదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరం సేనై మొదలి நாதமும் சடகோபன் நாதமினி சீரையப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாக்கரர் குருகை பிரார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே இருகண்ணர்க்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழைத்த கேயந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं वाळि तिरुवाय् मळिप्पिळ्ळै माधव वाळ्वाळुं मनवाळ मामुनिवन् वालियवन्मारं திருவாய்மழிப்பருளை மால்லத்தோர் தேரம்பள் உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரிவிட வேத ரகஸ்ய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமன்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாத்தம் வெங்கடார்ய தனோபவம் வேதாந்தாச்சார்ய சசிஷ்யம் உடையவர்லு மகம் பஜே ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்கார்ய சிஷ்யம் சசிஷ்ய சேவதி श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.